I can see that few people have joined. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. I hope that others will join shortly. So the thing is that, I think HOD madam has conveyed there will be some rescheduling of classes because HOD madam have some other duties to perform, other engagements. So I will be sending, after having a consultation with her and other teachers whose classes are going to be over, syllabus is almost completed, a revised class list, the classes that will be taken by me. I will be sending it to your email ID. Okay, so you have to follow it. And I have got, I think, 6 names for the debate. If anyone more is willing to join, please submit your name to your CR by today end. We have to finalize the schedule of the debate or extempo, whatever competition. I hope that you have gone through the PPTs that I have sent to you. I think you can see that I have sent the entire cancer biology and nutrition PPT. Go through it. So today, I will take the liberty to again come back to a very interesting topic of molecular biology, that is expression of gene regulation by the operon system. Today I have 2 classes now and then at 2:10. So I will be taking this topic, I will be discussing this topic. I will request all of you to have your pen and paper ready, if not in this class, in the second class. So let me start our discussion. Sir, can you repeat the topics? I actually joined late. Today I am going to discuss the gene regulation. It is under the second module of molecular biology. Okay, sir. Okay. Let me share the PPT with you. So opening, just a minute. I think it is visible. And the topic that we will start, I think you can recall, in your class 12 you had this topic, and it was very, what I can say, superficially discussed in your class 12. That is the operon module. So students, please feel free to interrupt and ask question if you do not understand. Now, first of all, all of you have to understand the expression of gene is something to associated with ট্রান্সক্রিপশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন। যখন তোমাকে বলা হবে একটা জিনের এক্সপ্রেশন লেভেল বেশি, মানে তার ট্রান্সক্রিপশনের লেভেল বেশি, তার ট্রান্সলেশনের লেভেল বেশি। Students, please keep it in mind, gene expression is nothing to do with replication. Certainly you can see if the gene is not replicated, then how it can be transcribed and translated. But once a gene is replicated, how much mRNA is going to be produced, how much protein is going to be produced, it will be decided by the rate of transcription and translation and other factors. I have told you in length, if there are transcription activators and other things, then the transcription level may go up. If transcription inhibitor and other things, transcription level can come down. So the simple point I want to make, if the number of mRNA transcript is higher, there is a possibility that more and more protein is going to be produced. For the simple reason, প্রচুর mRNA, তাদের উপর প্রচুর রাইবোসোম গিয়ে বসবে, প্রচুর প্রোটিন তৈরি হবে। You may ask me that if the level of ribosome is less, then there will be a problem. But the linear relationship is that transcriptional level বাড়লে mRNA বাড়বে, mRNA বাড়লে বেশি বেশি mRNA রয়েছে, তার উপর অনেক অনেক রাইবোসোম বসবে, প্রচুর প্রোটিন তৈরি হবে। আর উল্টোটা হলে উল্টোটা, কম হলে কম হবে প্রোটিন আর RNA। So students, keep it in mind, from the point of regulation of gene expression, there are 2 types of genes present. One is called regulated gene, another is called constitutive gene. Let me give you 2 examples and
try to discuss it with you. Suppose I have planted a plant in Bardwan, a paddy plant, and observed which genes, which proteins are produced, total gene profiling. I think you know, when we do this, this is called transcriptomic and proteomic study. When you are trying to understand which mRNA are produced and which proteins are produced, they are called transcriptomic analysis and proteomic analysis respectively. সোজা বাংলায় আমি যদি একটা গাছের বা অর্গানিজমের ট্রান্সক্রিপশন আরএনএ লেভেল এমআরএনএ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে একটা অ্যানালিসিস করি তাকে বলে ট্রান্সক্রিপ্টোমিক অ্যানালিসিস। আর যদি প্রোটিন প্রোডাকশন নিয়ে দেখি কি প্রোটিন কতটা কি বৃত্তান্ত, দ্যাট ইজ কল্ড প্রোটিওমিক স্টাডি। আমি সেই প্ল্যান্টটার করেছি, খুব ভালো করে কোয়েশ্চেনটা শোনো। আমি বার্ডওয়ানে প্ল্যান্টটাকে গ্রো করিয়েছি, একটা প্যাডি প্ল্যান্টকে। সেখানে দেখেছি যে এই এমআরএনএ রেগুলেট হচ্ছে, বাড়ছে কমছে ইত্যাদি, এই প্রোটিন তৈরি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। If I plant the same plant, let's say in Sundarban area, in Goshaba or Basanti, please tell me whether a protein that can withstand salinity, its mRNA will be produced more or less. প্রশ্নটা বোঝা গেছে? Is it clear, students? Sir, will be produced more. Okay, বাংলায় বলি, Arathik has given one answer. প্রশ্নটা হচ্ছে সোজা বাংলায়, আমি একটা গাছ ধান গাছ লাগিয়েছি বর্ধমানে, তাতে কি কি এমআরএনএ তৈরি হয়েছে, কি কি প্রোটিন তৈরি হয়েছে দেখেছি। সেই প্রজাতিরই আরেকটা ধান গাছ আমি লাগিয়েছি গোসাবা বাসন্তী, যে রিজিয়নটা সুন্দরবনে। সেই গাছটা আবার এই গাছটা থেকে আমি প্রোটিন আর আরএনএ অ্যানালিসিস করেছি। আমার প্রশ্ন, কোন গাছটায় লবণাক্ততা স্যালাইনিটি থেকে গাছটাকে রক্ষা করা, which can withstand salinity, সেই প্রোটিন আর এমআরএনএটা বেশি হবে বর্ধমানের গাছে নাকি না এই গোসাবা বাসন্তী? স্যার এই সুন্দরবনের দিকে গাছ। আদার স্যার ম্যাঙ্গো, স্যার ম্যাঙ্গো যেখানে ম্যাঙ্গো, কারণ ম্যাঙ্গোটার কথা তো ঠিক আছে। সোজা কথা তোমরা বুঝতে পারলে যে এখানে লবণাক্ততা স্যালাইনিটিকে উইথস্ট্যান্ড করার প্রোটিনটা বেশি তৈরি হলো। তা প্রোটিনটা কিভাবে বেশি তৈরি হলো? প্রোটিনটা বেশি তৈরি হলো, who wants to join so late? সো প্রোটিনটা তো বেশি তৈরি হলো, দ্যাটস ফাইন। কিভাবে তৈরি হলো? তার মানে তার আরএনএটাও বেশি তৈরি হয়েছে ওই জিনটার জন্য, ওই প্রোটিনটার জন্য। তার মানে এনভায়রনমেন্ট রেগুলেট করলো এক্সপ্রেশন অফ দ্য জিন। In Bardhaman, there is less salinity in the soil, so the expression of the gene transcription and proteomic level কম ট্রান্সক্রিপশন কম ট্রান্সলেশন, দরকার নেই, কেন করব? সেম গাছটা যখন লবণাক্ততা স্যালাইনিটির স্ট্রেসটাকে ফেস করছে বাঁচার জন্য, it has to produce more and more of that RNA and protein. So situation, environment, other factors can induce your gene expression, either can increase it and decrease it. This kind of genes are called regulated gene. Keep it in mind, students, 95%, if not more, genes of our body is regulated depending on the situation. প্রয়োজনে অন হবে, অফ হবে, বেশি তৈরি হবে, কম তৈরি হবে। এবার নাও let me ask you a question. তোমরা প্রত্যেকে পড়ে ফেলেছো respiration. I think you can recall. Tell me, how many ATPs are produced in glycolysis? Glycolysis এ কটা ATP তৈরি হয়? স্যার 8, স্যার দুটো। দুটো, আটটা তো, আটের উত্তরটা ঠিক হলো না, দুটোটাও পার্শিয়াল কারেক্ট। তৈরি হয় চারটে, ইউটিলাইজ হয় দুটো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, From চারটে তৈরি হয়। 1 gram mole of glucose, 4 ATP are produced, 2 are utilized. So net gain is 2. Now you people tell me there are 10 steps. Now glycolysis is occurring it's occurring in you all. Is it possible that in some of us the amount of ATP produced in glycolysis is 4 from 1 gram mole of glucose? In some of them it can be 3. হতে পারে নাকি এরকম কোনোদিন? না স্যার, কোনোদিন হতে পারে না। তার মানে the enzymes which are present in glycolysis
their expression level is always same. তাদের প্রোটিনের অ্যাক্টিভিটি, তাদের ট্রান্সক্রিপশনের অ্যাক্টিভিটি সেই জিনগুলোর সেম। তার মানে কিছু জিন আছে যেগুলো আমাদের বেসিক মেটাবলিজমে হেল্প করে, গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস সাইকেল, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন, গ্লাইকোজেন সাইকেল, প্রোটিন সিনথেসিস, লিপিড বায়োসিনথেসিস, যেইগুলো একটা অর্গানিজমের বাঁচা মরা ডিসাইড করে, সার্ভাইভালের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, সেই জিনগুলো ইজ নট রেগুলেটেড। এরকম নয় একটা লোকের প্রয়োজন হলো গ্লাইকোলাইসিসে 10টা টিপি তৈরি করিয়ে দিলাম, আরেকজনকে একটা টিপি তৈরি করলাম, নো। So it means the glycolysis, the net yield of the product cannot be changed. It means the enzymes present in the different steps of glycolysis, আমি জাস্ট গ্লাইকোলাইসিস উদাহরণ দিচ্ছি, প্রোটিন বায়োসিনথেসিস, লিপিড বায়োসিনথেসিস, কার্বোহাইড্রেট আলাদা আলাদা পাথওয়েতেও সেম। এইগুলোর যে এনজাইম মানে প্রোটিন, তার রেগুলেশন চেঞ্জ হয় না ওরকমভাবে, তার মানে তার আরএনএরও পরিবর্তন হয় না। So students, you can understand there are certain genes whose expression never changes, it remains the same. They are called constitutive gene. So I hope that you understood the basic difference of constitutive gene or the regulated gene. The constitutive genes have another name that is called housekeeping gene. Okay, আশা করি ক্লিয়ার। আরো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো। হিয়ার একটা পয়েন্ট লেখা রয়েছে, এটা নিয়ে এখনো ডিবেট চলছে সায়েন্টিস্টদের মধ্যে। It is mentioned that all genes are regulated at some level, but whether the constitutive genes are also regulated at some level or not, it's a question of debate. ওটা আমরা পরবর্তীতে হায়ার স্টাডিতে তোমরা আরো বুঝতে পারবে। Now we come to the system that is called operon. In your class 12 there was operon, lac operon. Can you recall? মনে আছে class 12 এ যে operon? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we will discuss it further, আরো অনেকটা ডিপে গিয়ে। So what is operon system? সোজা কথায়, সোজা বাংলায় বললে একদম ক্লিয়ারলি, একাধিক জিন একসাথে ট্রান্সক্রাইব করছে, একসাথে ট্রান্সলেট করছে। It's a cascade in which multiple genes are transcribed together by a single unit of RNA polymerase, and then they are translated together at one go. In our understanding, all the genes should be transcribed separately, mRNAs to be produced in separate batches or separate cycles, and then each mRNA, it will be utilized by the ribosome, and then protein তৈরি হবে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা থেকে। But in bacteria, in E. coli, you know, there is a thing that is called polycistronic mRNA. So now I will ask students, please don't Google it. I don't want anybody, মানে অনেকে উত্তর দিবার জন্য গুগল সার্চ করে দেয়, don't do this. What is polycistronic mRNA and what is monocistronic mRNA? Anybody? Any idea? Sir, polycistronic মানে as the name suggests, মানে অনেকগুলো যেই প্রোটিনস একসাথে করে, লাইক পলি। সেটা বুঝলাম, প্রোটিন একসাথে Sir, করলো। more than one coding feature. তো মনে রাখবে, in that more than one coding domain, যেটা ও বললো, বা more than one জিনের mRNA গুলো একসাথে থাকে। এটা প্রোক্যারিওটসের ফিচার, আমি ছবি দেখাবো। ইউক্যারিওটসে আমাদের পলিসিস্ট্রনিক mRNA থাকে না, উইথ ফিউ এক্সেপশন। আমাদের মনোসিস্ট্রনিক mRNA, তার মানে প্রত্যেকটা জিনের mRNA আলাদা আলাদা করে তৈরি হয়। হোয়াট ইজ পলিজোম স্টুডেন্টস? পলিজোম কাকে বলে? এনিবডি? ট্রান্সলেশন তো পড়ছো, মনে রাখবে মোস্ট কেসেসে অনেকগুলো রাইবোজোম একসাথে একটা mRNA মাল্টিপল রাইবোজোম দিয়ে বাইন্ড করে ফর ইনিশিয়েশন অফ ট্রান্সলেশন, দ্যাট ইজ কল্ড পলিজোম। সো ইট ইজ নাথিং টু ডু উইথ পলিসিস্ট্রনিক এন্ড মনোসিস্ট্রনিক থিং। সো প্লিজ কিপ ইট ইন মাইন্ড। এখানে লেখা রয়েছে দেখো, পলিসিস্ট্রনিক কোডিং সিকোয়েন্স, পলিসিস্ট্রনিক রিজিয়ন গুলো একসাথে। সো তোমরা বুঝতেই পারছো এটা একটা মেকানিজম যেটা দুটো পজিটিভ জিনিস রয়েছে। এক, টাইমটা খুব কম লাগবে। ধরো একটা জিনকে একবার ট্রান্সক্রাইব করে তারপর ট্রান্সলেট করলো আলাদা আলাদা করে, জিন বি কে আলাদা করলো, জিন সি কে আলাদা করলো, জিন ডি কে আলাদা করলো। সো ইউ নিড মেনি RNA পল
you need more time, and প্রত্যেকটাকে পৃথক পৃথক ভাবে করছে, they are doing it separately, so the energy expenditure and the time both are more. So it's a time বাঁচানোর process and energy expenditure কমানোর process. So it was discovered by the great scientists Jacob and Monod, and they were awarded Nobel Prize. They did it in the Great Pasteur Institute of Paris, France. Now you are all aware of the structure of it. তোমরা সবার মনে আছে তোমাদের ল্যাকোপেরনের স্ট্রাকচার. It has a coding sequence, and then you have some control site. তোমরা জানো যে রিজিয়ন থেকে ডিএনএ টার কোডিং ডোমেন শুরু হয় ট্রান্সক্রিপশনে, তারপর থেকে বলে ডাউন স্ট্রিম, আর তার আগের যে নন কোডিং রিজিয়ন তাকে বলে আপস্ট্রিম. ডাউনস্ট্রিমকে ডিনোট করা হয় +1, +2, +3. Why people are joining so late? Please try to be in time. So the point is that you see the coding sequences are the basis of the coding sequences are given as +1, +2, +3 like that, and the upstream -1, -2, -3. I will show you the picture, and you see there are two regions before the coding region starts. One is the control site or the operator, and there is the promoter site, and there are other sites also. So keep it in mind, these are non-coding domain, these are called the regulator domain, and all the genes juxtaposed together are present in the coding domain, and then there is a terminator. So what happens, student? Sorry, you can see this picture. So please try to understand this picture. You see, this is one example of the polycistronic mRNA, in which you see LAC-Z, LAC-Y, and LAC-A pre-mRNA are produced together, each of them having the start codon. You are all aware that the start codon is mostly AUG. Can you tell me it codes which amino acid? AUG codes methionine. There are few exceptions in which GUG also may be a start codon that codes for valine, exception. And after the domain, coding domain has ended, there is a stop codon. You know, there are 3 stop codon: UAG, UAA, UAG, amber, ochre, opal. These are the 3 names. I think you are aware of it. That they mean. So you see the LAC-Z, LAC-Y, and LAC-A, 3 genes are joined, 3 mRNA are joined together. So this is called polycistronic mRNA. Now student, what happened? This was discovered in Escherichia coli or E. coli. You can understand this is the model organism of bacteriology, microbiology. So you know, if you people have gone through, তোমাদের প্রত্যেকের ধারণা আছে তো ব্যাকটেরিয়াল কালচার, ব্যাকটেরিয়াল মিডিয়া, এগুলো পড়েছো তো মাইক্রোবায়োতে স্টুডেন্টস? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you Yes, know, sir. when we are growing bacteria in the laboratory, in the lab, let's say in a conical flux, it may be in a broth or in a semi-solid media, whatever. আমি সেখানে যদি গ্লুকোজকে সোর্স হিসেবে দিই ফুডের, নিউট্রিশনের, it will always utilize glucose. It will never utilize lactose or any other source, because glucose একটা monosaccharide, তাকে ডাইজেস্ট করে গ্রো করা খুব সহজ এবং র্যাপিড গ্রোথ হয়. তোমরা প্রত্যেকে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ পড়েছো, সিগময়েড কার্ভ. তোমাদের মনে আছে ফার্স্ট ফেজটাকে কি বলে ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথের? হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ, স্টুডেন্ট? So log phase. No, first is lag phase. Lag প্রথমে ধীরে ধীরে গ্রো করবে. It will acclimatize with the environment. খুব দ্রুত গ্রো করবে, তাকে বলে লগ ফেজ অর এক্সপোনেনশিয়াল ফেজ. তারপরে যখন পুরো মিডিয়াটা ওরা কনজিউম করে ফেলেছে, প্রচুর ব্যাকটেরিয়া গজিয়ে গেছে, ফর ফুড অ্যান্ড শেল্টার they will fight among themselves and the growth will be hindered and it will reach the plateau. একে বলে তোমরা জানো plateau phase or stationary phase. So আমি জাস্ট এখানটায়
স্টপ করে একটা জিনিস হোয়াইট বোর্ডে বোঝাচ্ছি, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। জাস্ট এ মিনিট, লেট মি শেয়ার দ্য হোয়াইট বোর্ড উইথ ইউ। আবার বলে রাখছি, গেটে কিন্তু এই জায়গা থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন দেয়, একটু মন দিয়ে শুনুন। Let me share the Jamboard. Is it visible, students? Yes, sir. Okay. So now, please try to understand. Now see, in the media, glucose is given. I am just writing G. Now let's say this is the bacterial growth. It's a question. I am also trying to make you understand, and it was a question in GATE, JNU, everywhere. So you know the bacteria is growing, and it will show a curve like this. This phase is called as the lag phase, where the bacteria acclimatize with the changing environment. Its growth is very slow. Then this is the log phase or exponential phase. And once, let's say you have grown the bacteria in a conical flask with this amount of media in it. In the media, you have given glucose as the sole source of carbon, sole source of nutrition. Now you can understand, initially there were 1 bacteria, then there were 2 bacteria, then 4 bacteria, and after a particular amount of time, it will keep on dividing into the power n exponentially. You are all aware, NT, আমি সেটাই যাচ্ছি না, ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ কার্ভ নিশ্চয়ই পড়ানো হয়েছে মাইক্রোবায়োতে, N0 e to the power RT, এই এক্সপোনেনশিয়ালি এটা বাড়ে, তোমরা জানো। বাড়তে বাড়তে পুরোটা একেবারে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ভরে গেছে। আর তোমরা বুঝতেই পারছো, একটা ব্যাকটেরিয়ার যত সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তত কিন্তু পুরো মিডিয়াটাকে ইউটিলাইজ করছে। তোমার কাছে 15 দিনের খাবার মজুত আছে 3 জনের জন্য, যখন 30 জন চলে আসবে সেটা আর 15 দিনের হবে না, তখন সেটা 3 দিনে শেষ হয়ে যাবে। So like that, at the number of bacteria increasing, and it is increasing exponentially, the media has been depleted, it is utilized. Now there are 2 scarcity. এক হচ্ছে জায়গা, কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া গজিয়ে গেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে খাবারের, খাদ্য বাসস্থান, ফান্ডামেন্টাল নিড অফ হিউম্যান, ফান্ডামেন্টাল নিড অফ ব্যাকটেরিয়া, ফান্ডামেন্টাল নিড অফ এভরি অর্গানিজম। নাও দে আর স্ট্রাগলিং, ইন্ট্রা স্পিসিস মারামারি শুরু হয়েছে। তাহলে কি হবে? আর গ্রোথ ওরকম ভাবে করতে পারবে না, গ্রোথ কমিয়ে দিতে হবে, খাবার কমে গেছে, স্পেস কমে গেছে। এই অবস্থায় যদি তুমি ব্যাকটেরিয়াটাকে রেখে দাও স্টুডেন্টস, উইদাউট এনি রিপ্লেনিশমেন্ট অফ মিডিয়া, বাইরে থেকে আর কোনো খাবার না দিয়ে যদি এই অবস্থায় রেখে দাও, গ্রোথ কার্ভটা কিরকম হবে? কি মনে হয়? ভেরি গুড, ডিক্লাইনিং ফেজ, ডেথ ফেজ আসবে। তাহলে ডিক্লাইন করে যাবে। এত অবধি তোমাদের প্রত্যেকের বোঝা হয়েছে? ভেরি গুড। এবার আমি ক্লিয়ার করছি। এবার খুব ভালো করে কোয়েশ্চেনটা এটা দিয়েছিল সেটা বোঝার চেষ্টা করো। ধরো তোমরা বলবে, আমি ভালো করে শোনো কোয়েশ্চেনটা, আমি 4টে ছবি আঁকছি। ধরো আমি একটা মিডিয়াতে গ্লুকোজ আর ল্যাকটোজ দুটোই প্রোভাইড করেছি। আমি গ্লুকোজও প্রোভাইড করেছি, ল্যাকটোজও প্রোভাইড করেছি, দুটো। তাহলে ব্যাকটেরিয়াটা কি করবে তোমাদের কি মনে হয়? তোমার একটা কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে আমি ব্যাকটেরিয়া গজাচ্ছি, তার মধ্যে আমি গ্লুকোজও দিয়েছি, খাবারের মধ্যে ল্যাকটোজও দিয়েছি। হোয়াট উইল বি দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া? Generation. It will proliferate, but whether it will take the 2 nutritions, 2 carbohydrates simultaneously, or what will be its behavior? So কিরকম only ভাবে খাবে? take only one carbohydrate. একটা টাইপই স্যার এক্সপ্রেসড হবে, আরেকটা কি সাপ্রেস এক্সপ্রেস না, হবে। এক্সপ্রেসের কথা আমি বলছি না, আমি বলছি স্যার যে কোনো একটা রিপ্লেনিশ হবে, মানে ওরা নিয়ে নেবে আর একটা থেকে যাবে আচ্ছা in greater quantity. আচ্ছা, গ্লুকোজ আর ল্যাকটোজ দিয়েছি, কোনটা নেওয়া সহজ? একটু আগে বললাম Glucose. গ্লুকোজ। তাহলে কোনটা আগে নেবে স্টুডেন্টস? Glucose. আচ্ছা আচ্ছা, গ্লুকোজ নিয়েছে, তোমার কাছে খাবারের সোর্স রয়েছে চাল আর গম, তুমি
পূর্ব ভারতীয় লোক, তুমি চাল খেতে ভালোবাসো, মানে ভাত খেতে, খেয়েছো ভাত 15 দিন ধরে, খাবার শেষ হয়ে গেছে, তারপর তোমার কাছে গম অ্যাভেইলেবল, তুমি কি না খেয়ে, না আমি চাল ছাড়া কিছু খাবো না, না খেয়ে অনাহারে মরবে, নাকি না সাবস্টিটিউটটাকে ইউটিলাইজ করবে? সাবস্টিটিউটটা ইউটিলাইজ তাহলে keep it in mind, when in a media glucose and lactose are given, students keep it in mind, it will utilize glucose first because it is easily consumable and it is from the point of view of energy expenditure and energy generation দুটোই ভালো, কম expenditure বেশি এনার্জি পায়, so it will take glucose first, then once glucose is exhausted it will look for the alternate which is present here, lactose, then it will utilize lactose. So this kind of growth or this kind of food habit is known as diauxic growth. Oxo means food or nutrition, di means two. When it is taking one after another, depending on its nature and depending on its energy expenditure, তাকে বলে ডাইঅক্সিক গ্রোথ। কি কোশ্চেন দিয়েছিল গেটে? বলেছে একটা ব্যাকটেরিয়াল কালচারে আমি গ্লুকোজ আর ল্যাকটোজ দিয়েছি, এবার প্রত্যেকে উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করবে বেসিক আইডিয়া থেকে। ল্যাকোপেরনের কোশ্চেন নয়, বলাও যায় ল্যাকোপেরনের কোশ্চেন, আবার এটা জেনারেল বুদ্ধির কোশ্চেন বা মাইক্রোবায়োর কোশ্চেন বলা যায়, যেখান থেকে সেখান থেকে বলা যায় না এটা মলবায়ো না মাইক্রোবায়ো। দিয়ে 4টে গ্রাফের ছবি আঁকছি স্টুডেন্টস, কোন গ্রাফটা ওই ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ কার্ভটা ফলো করবে। Okay, so let me change the color. One, there will be 4 alternatives in the exam. বলতে পারো কেউ? স্যার 4 স্যার কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনটা সোজা, আমি একটা ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করাচ্ছি, একটা নয়, একটা কালচারে গ্লুকোজ আর ল্যাকটোজ দিয়েছি, কোন গ্রোথ কার্ভটা তুমি দেখতে পাবে? স্যার 4 স্যার 3 হবে 4 আচ্ছা, কেউ কেউ 4 মানে দুটো একসাথে। আর অন্য 3 কোনো কেউ? 3 বলছে একজন, বাকিরা এনিওয়ান? কিছু তো বলো, এতক্ষণ ধরে আমি বললাম তাও বলবে না তোমরা। তাহলে 3 আর 4 এ লোক ডিভাইডেড, দ্য হাউস ইজ ডিভাইডেড ইনটু 2, 3 and 4। তাহলে ফার্স্ট এরটা কেউ বলছে না, কারণ ফার্স্ট এরটা তো বোঝাই যাচ্ছে শুধু গ্লুকোজ বা শুধু ল্যাকটোজ থাকলে হতো। দ্বিতীয়টা হচ্ছে দেখো, ধরো গ্লুকোজ খেলো, কিছু পেলো না, মরে গেল। আচ্ছা, থার্ড আর ফোর্থ এর মধ্যে মারামারি। এবার তোমরা আমাকে বলো তো স্টুডেন্টস, ব্যাকটেরিয়া গুলো এটা হচ্ছে গ্লুকোজ নিল, নিয়ে বাড়লো, নিয়ে মরলো, তারপর আবার ল্যাকটোজ নিয়ে বাড়লো। আচ্ছা, তোমার কাছে যদি অল্টারনেট ফুড সোর্স থাকে, তুমি কি ব্যাকটেরিয়া গুলো কি পাগল যে নিজেরা অনেকে মরে যাবে তারপরে ল্যাকটোজ নিতে সুইচ ওভার করবে, নাকি যখনই গ্রোথ কমে গেছে তখনই সেকেন্ড ফুডে সুইচ ওভার করবে? কি মনে হয় তোমাদের জেনারেল সেন্স? আমি স্টেশনারি ফেজ থেকে আমি আবার খাবার নেওয়া শুরু করব, তাহলে আমার আবার এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হয়ে যাবে ল্যাকটোজ নিতে। বাকিরা যারা ফোর্থটা বলেছিল তার ল্যাকুনাটা বুঝতে পেরেছো? এটাই তোমাদের মনে হচ্ছে গ্লুকোজ খাবে, খেয়ে অনেকগুলো ডেথ হয়ে যাবে, তারপরে ল্যাকটোজকে গিয়ে ধরবে। কেন বাবা? ল্যাকটোজ তো অলরেডি অ্যাভেলেবেল। যে মুহূর্তে স্টেশনারিতে পৌঁছে গেছে, যখনই ও দেখছে না গ্লুকোজ অলমোস্ট শেষ, নেই, ওকে ওয়েট করবে নাকি পপুলেশন ডিক্লাইন করতে, নাকি ঝট করে অল্টারনেট ফুডটাকে ইউটিলাইজ করা শুরু করবে? কি মনে হয় জেনারেল সেন্সে যারা 4 বলেছিলে বলো প্লিজ? কি মনে হয় যারা 4 বলেছিলে 3 হবে না 4 হবে? স্যার 3 হবে। 3 হবে। ভেরি গুড, সো কিপ ইট ইন মাইন্ড, তোমরা বুঝতে পেরেছো, ভেরি গুড আনসার। যারা ভুল হয়েছে কোনো ব্যাপার না, ইফ ইউ অ্যাট লিস্ট ট্রাইড, আই এম ভেরি গ্ল্যাড that most of you have chosen between 3 and 4 because you understood the nature. And I think this kind of growth is called biphasic growth. There are 2 phases. The first phase, this is one for glucose, and this is the second phase, this is called the growth for lactose. So students, hope you will be able to answer this kind of question if it is asked in the competitive exam. Thank you. Now let me
discuss the basic mechanism of lac operon. Before that, after that, I will ask a question. So let's say this is the entire operon. So this is the operon. This area is that from here the coding domain is starting. There are 3 genes, students: Z, Y, and A. And then there will be the terminator and all this sequence. So from this, the position are known as +1, +2. একটা করে বেস যখন এদিকে যায় তাকে +1, +2, আর এদিকে গেলে -1, -2। তো সোজা কথা মনে রাখবেন, কোডিং ডোমেন থেকে ডাউনস্ট্রিম এখান থেকে এমআরএনএ তৈরি হবে, আর তার আগের রিজিয়নটা যেটা তোমার এমআরএনএ তৈরিতে রেগুলেট করবে সেই রিজিয়নটাকে বলা হয় রেগুলেটর রিজিয়ন। So these are the regulator genes, students, and these are the structural genes. So lac operon-এ 3টে structural gene রয়েছে, Z, Y, A, আর lac operon-এ 3টে রেগুলেটর, 3টে নেই আরো অনেক রেগুলেটর আছে, আমাদের বোঝার জন্য 3টে রেগুলেটর করতে হবে। সেই 3টে রেগুলেটর হচ্ছে I, this P is not juxtaposed, মাঝখানে অনেক দূরত্ব, then promoter, then is the operator. এখানে একটা মজা রয়েছে, আইটাকে আমরা অনেক সময় ভেবে ফেলি ইনডিউসার। নো স্টুডেন্টস, ইট ইজ এ জিন ল্যাক আই। আমি কোনোটাতেই ল্যাক লিখলাম না, প্রত্যেকটার আগেই ল্যাক লিখতে হয়, ল্যাকটোজ বলে। ল্যাক আই, ল্যাক পি, ল্যাক ও। ল্যাক আই হচ্ছে আসলে একটা রিপ্রেসার অর রেগুলেটর। নামটা দিয়ে অনেকে ভুল করে ইনডিউসার ভাবে, এটা কিন্তু কোনোদিন ভুল করো না। ল্যাক আই হচ্ছে একটা এমন জিন যেটা রিপ্রেসার বা রেগুলেটর প্রোটিন তৈরি করবে। এছাড়া রয়েছে ল্যাক পি, ল্যাক প্রোমোটার, ল্যাক ও, ল্যাক অপারেটর। 3টে জিন, যে 3টে জিন স্ট্রাকচারাল: ল্যাক জেড, ল্যাক ওয়াই, ল্যাক এ। ল্যাক জেড, ল্যাক ওয়াই, ল্যাক এ। ল্যাক জেড জিনটা তৈরি করে বিটা গ্যালাক্টোসিডেস। আমি নামটা জাস্ট শর্টে লিখছি মেকানিজমটা বোঝানোর জন্য। ওয়াই জিন তৈরি করে গ্যালাক্টোসাইল ট্রান্সফেরেস। এ জিন তৈরি করে ট্রান্স অ্যাসেটাইলেস। 3টে প্রোটিন, 3টে এমআরএনএ তৈরি করবে। নাও তোমরা খুব ভালো করে বুঝবে, when there is no lactose in the media, only glucose present, you can understand then there is no need of lac operon to operate. আমার lac operon তখনই দরকার হবে যখন আমি গ্লুকোজের সোর্স পাবো না, অন্য কোনো সোর্স খুঁজবো। lac operon is the operon, it produces those protein which are needed to utilize lactose as energy source. lac operon-এর জিনগুলো যে প্রোটিন সমূহ তৈরি করে, যে এনজাইমস তৈরি করে, those enzyme regulate or act on the lactose to utilize it. এবার ভাবো, নর্মাল সার্কামস্ট্যান্সেস মিডিয়াতে আমি গ্লুকোজ দিয়ে রেখেছি, এই অবস্থায় কি হয়, ল্যাক আই জিনটা একটা প্রোটিন তৈরি করে, সেই প্রোটিনটার নাম রিপ্রেসার প্রোটিন। This repressor protein has high affinity towards the promoter operator region and it binds there in such a way that it prevents the entry of RNA pol and sigma factor. তোমরা প্রত্যেকে জানো প্রত্যেকটা জিনের ট্রান্সক্রিপশনের জন্য RNA পলিমারেজ আর সিগমা ফ্যাক্টর মিলে প্রোমোটার অপারেটরে বিভিন্ন যে রেকগনিশন সিকোয়েন্স রয়েছে, টাটা বক্স, ক্যাট বক্স, গাটা বক্স, জিসি বক্স, প্রিবনাও বক্স, XYZ, এইগুলোকে রেকগনাইজ করে বসে এবং এখান থেকে এদিকে এসে ট্রান্সক্রিপশন শুরু করে। এবার ভাবো, আন্ডার নর্মাল সার্কামস্ট্যান্সেস যখন ইকোলাইটা গ্লুকোজ পাচ্ছে, সেই অবস্থায় রিপ্রেসার প্রোটিনটা অপারেটর প্রোমোটারে এসে আটকে আছে। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইম্পেডিমেন্ট স্টপস the RNA polymerase from binding to the promoter operator region. সোজা কথায় RNA পলিমারেজটা প্রোমোটার অপারেটরে গিয়ে বাঁধতে পারে না। তাহলে কি হবে? তাহলে ট্রান্সক্রিপশন হবে না, কারণ RNA পলিমারেজ যেখানে বাঁধতে না পারলে, if it is cannot bind here,
it cannot transcribe Z, Y, or A. So the entire circuit is stopped. Nothing is happening, no mRNA is produced, nothing is happening. The entire process is at halt. ভালো কথা, ল্যাকটোজ নেই, নেচার তো আর পাগল নয় যে ল্যাকোপেরনকে অন করে রেখে দেবে, শুধু শুধু এনার্জি নষ্ট করবে। This is the first situation. Now, the situation has changed. What happened? You see, now in the media you have given lactose, and you people should keep it in mind. This lactose, and in the E. coli, a very subtle amount of beta-galactosidase is always there. E. coli এর মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণে beta-galactosidase always থাকে। যেই মিডিয়াতে ল্যাকটোজ পেল, ওই সামান্য beta-galactosidase, it will act on lactose. So beta-galactoside হচ্ছে এনজাইম, আর ল্যাকটোজটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট। এটাকে কনভার্ট করে, ভেঙে দেয়, এটা তো একটা ডাইস্যাকারাইড, গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজে ভেঙে দেয়। ওকে, সো বুঝতেই পারছো, এবং একটা সামান্য পার্টকে একটু স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে অ্যালো ল্যাকটোজে কনভার্ট করে। তিনটে জিনিস করে বিটা গ্যালাক্টোসিডেজ, খুব সামান্য পরিমাণে ইনিশিয়ালি ল্যাকোপেরন অন না থাকলেও অন্য বায়োসিনথেসিস পাথওয়ে থেকে খুব সামান্য বিটা গ্যালাক্টোসিডেজ এনজাইমটা ঘুরে বেড়ায় ইকোলাইয়ে। যেই মিডিয়াতে ল্যাকটোজ পেল, ইকোলাইটা কি করে, ওই সামান্য বিটা গ্যালাক্টোসিডেজ দিয়ে ল্যাকটোজকে ভেঙে দেয়, কনভার্ট করে গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজে। আর very subtle amount of lactose is converted by changing its side chain into allolactose. Keep it in mind, this allolactose is very, very important. Why, sir? Because this allolactose has huge structural complementarity towards the repressor. সোজা বাংলায় এই অ্যালোল্যাকটোজটার সাথে এই রিপ্রেসার মলিকিউলটার ভীষণ স্ট্রাকচারাল কমপ্লিমেন্টারিটি আছে। কি হয়, এবার সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়েছে, মিডিয়ায় ল্যাকটোজ দিয়েছো, ল্যাকটোজ অ্যালোল্যাকটোজে কনভার্ট হয়েছে, অ্যালোল্যাকটোজটা এই রিপ্রেসারটাকে টেনে খুলে এনে নিজের সাথে জয়েন করিয়ে দেয়। তাহলে কি হলো, নাও ইউ ক্যান সি ইন দিস এরিয়া দেয়ার ইজ নো রিপ্রেসার। যে ইম্পেডিমেন্ট, যে বাধাটা দিয়ে বসেছিল রিপ্রেসার, সেটা খুলে অ্যালোল্যাকটোজ টেনে নিল। তাতে কি হলো, আরএনএ পলিমারেজটা এখানে বাইন্ড করতে পারলো, পুরো এইখান থেকে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট হলো, ল্যাক জেড থেকে এমআরএনএ তৈরি হলো, ল্যাক ওয়াই থেকে এমআরএনএ তৈরি হলো, ল্যাক এ থেকে এমআরএনএ তৈরি হলো, ট্রান্সলেশন হলো, বিটা গ্যালাক্টোসিডেজ তৈরি হলো, ট্রান্সফেরেজ তৈরি হলো, ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজ তৈরি হলো। তাহলে সোজা কথায়, until and unless lactose or its derivative allolactose is present, the repressor will keep on binding the promoter operator region and the entire circuit will be stopped. No transcription, translation, ল্যাকোপেরন stop. তাহলে allolactose কে বলা হয় inducer, which induces the change in ল্যাকোপেরন. By which process? It attracts the repressor towards him. রিপ্রেসার খুলে বেরিয়ে যায়, অ্যালোল্যাকটোজে বেঁধে গেল, প্রমোটার অপারেটর রিজিয়ন এবার ফাঁকা, সেখানে এসে বসলো আরএনএ পলিমারেজ, পরপর তিনটে জিনের ট্রান্সক্রিপশন হলো, ট্রান্সলেশন হলো, ল্যাকোপেরন স্টার্ট হলো। তার মানে ল্যাকোপেরন ইজ দ্যাট টাইপ অফ ওপেরন হুইচ রিমেইনস ক্লোজড আন্ডার ন্যাচারাল সার্কামস্ট্যান্সেস। Only the presence of lactose or allolactose induces it to open this circuit. Hence, it is called inducible operon. And this mechanism of on and off of lacoperon is known as negative regulation of lacoperon. It suggests there is a positive regulation of lacoperon also that we will discuss in the next class. Students, is it understood? এত অবধি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। All of you, please. Yes, sir. What about others? বুঝা গেছে তো? Should I stop sharing this slide? I hope so. মৌনতাই সম্মতি হিসেবে ধরলাম। Now I am going to share the PPT once again. So you can see, I have told you
that lactose is a disaccharide. It is broken down into glucose and galactose, and that is utilized by the E. coli. And I have told you the beta-galactosidase, which is produced by LACZ gene, it can break the glucose into galactose and it can break the lactose disaccharide into glucose and galactose, and it converts the lactose into allolactose. That is the real inducer. Questioner asked, which is the actual inducer in lacoperon? Is it glucose or lactose? Is it lactose or allolactose? The answer would be allolactose. Why? I have told you. And the beta-galactoside permease or transferase, it transports all this lactose from the media inside the E. coli. সোজা কথা ল্যাকটোজটাকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে মিডিয়া থেকে ই. coli এর ভেতরে। থার্ড যে জিনটা রয়েছে ল্যাক এ, এটা একটা অ্যাসিটাইল গ্রুপকে জয়েন করে দেয় গ্যালাক্টোসিডেজে, অ্যাসিটাইল কোয়েকে ভেঙে এটা গ্যালাক্টোসিডেজের অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়। এই তিনটে কাজ করে। সো এই দুজন বিজ্ঞানী ল্যাকোপেরন ডিসকভার করেছিলেন। তো আমরা এখান থেকে ছবিতে দেখলাম, তোমরা বুঝতে পারছো আন্ডার নর্মাল সার্কামস্ট্যান্সেস ল্যাক আই, দ্যাট ইজ দ্য রেগুলেটর or repressor gene, mRNA will produce the protein, that is the repressor. Repressor is now bind to the promoter region. It prevents the RNA polymerase from binding. Hence, nothing is happening. LAC-Z, LAC-Y, LAC-A are all not transcribed. কোনো ট্রান্সলেশন হবেই না, ট্রান্সক্রিপশন হবে না, ট্রান্সলেশন তো হবেই না। Now, you can understand when there is this situation, you can understand from this, এই ছবিটার উপরে যদি লক্ষ্য করো, এই যে অপারেটরটা অ্যালোল্যাক্টোজের অপারেটর রিপ্রেসারটাকে টেনে খুলে বার করে দেয়, আরএনএ পলিমারেজ বসে এবং ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট হয়ে যায়। সো দিস ইজ দ্য মেইন মেকানিজম। নাও বিফোর আই কনক্লুড, আই হ্যাভ আ ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ। নেক্সট ধাপে প্রত্যেকে পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে বসবে, আমরা কিছু প্রবলেম করবো ল্যাকোপেরনের, খুব ভালো করে বুঝতে হবে। আমরা প্রথমে পজিটিভ রেগুলেশন করবো, তারপরে আমরা প্রবলেম করবো। এবার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি তোমাদের বললাম ল্যাকোপেরন খুব এনার্জি এফিশিয়েন্ট এবং খুব তাড়াতাড়ি হয়, বুঝতেই পারলে কেন, তিনটে একসাথে হচ্ছে। আচ্ছা তাহলে বলো তো, এত ভালো প্রসেস, এনার্জি এফিশিয়েন্ট, এত তাড়াতাড়ি, তাহলে কেন ইউক্যারিওটসে দেখা যায় না? অনলি ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন, ওয়াই ইট ইজ নট প্রেজেন্ট ইন ইউক্যারিওট? কেন? এত ভালো প্রসেস তো ইউক্যারিওটের অ্যাডাপ্ট করা উচিত ছিল, ইউক্যারিওট এটাকে অ্যাডাপ্ট করেনি কেন? এনিবডি প্লিজ এক্সপ্রেস ইউর ভিউ, বলো দেখি। পুরোপুরি এক্সেপশন, কোন ইউক্যারিওটই নিল না। ব্যাকটেরিয়াতে তো বেশ প্রচুর ওপেরন আছে, তোমাদের সিলেবাসে 3টে ওপেরন আছে, ল্যাক, ট্রিপ, অ্যারা। আজকে ল্যাক পড়বো, পরের দিন ট্রিপ আর অ্যারা পড়বো। সবগুলোই তো আরো আছে, সেগুলো সব ইউজিসির আন্ডার গ্রাজুয়েট সিলেবাসে নেই, 3টে রয়েছে, ল্যাক, ট্রিপ অ্যান্ড অ্যারা। ল্যাকোপেরন ইনডিউসিবল ওপেরন, ট্রিপোপেরন রিপ্রেসিবল ওপেরন, অ্যারা বোথ। এজন্য 3টাকে চুজ করা হয়েছে, 3 রকম মেকানিজম। ট্রিপ আর ল্যাক উল্টো মেকানিজম, অ্যারা দুটোর মিক্সচার। কেউ একটা কিছু বলছিলেন, মৈনাক তো বললো একটা, আরেকজন কি বলছিলেন? স্যার এফিসিয়েন্সিটা অনেক কম। না, বললাম এফিসিয়েন্সি তো বেশি, 3টে একসাথে করছে, টাইম কম লাগছে, একটা আরএনএ পল দিয়ে 3টে জিনকে টেনে নিচ্ছি একবারে ট্রান্সক্রাইব করে, তাহলে কেন আমরা ইউক্যারিওটসটাকে নিলাম না? স্যার এনার্জি জেনারেশনটা অনেকটা কম। স্যার ল্যাকটোজ কম। ল্যাকটোজের দিয়ে ভেবোই না, তুমি ওপেরন দিয়ে ভাবো, মেকানিজমটা ভাবো। মেঘনা একটা বললো, কিন্তু কোনোটাই ঠিক অ্যাবসলিউট কারেক্ট হচ্ছে না। স্যার কোনো একটা এনজাইম হয়তো ইউক্যারিওটসে প্রোডিউস হতে পারে না। না না, আমি বলছি যে ল্যাকোপেরন দিয়ে ভেবো না, ওপেরন সিস্টেমটা ভাবো। এমন কেন হয় না আমাদের বডিতে যে 4-5টা রিলেটেড জিন একটা ওপেরন তৈরি করে একসাথে ট্রান্সক্রাইব হয় না আর ট্রান্সলেট হয় না? আচ্ছা তোমরা নিজেরাই ভাবো তো। স্যার কেন কি মানে ইউক্যারিওটস অনেক বেশি কমপ্লেক্স অর্গানিজমস কম্পেয়ার্ড টু প্রোক্যারিওটস, তাহলে লাইক কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে যাবে যদি একসাথে এতগুলো হয় প্রসেস। অনেকটা ঠিক পথে গেছো, আর ঠিক কনফিউশন তো আছেই একটু। আরেকজন কি বলছিলে বলো, আরেকজন একটা বলছিলে কি, 1 মিনিট। 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 1 মিনিট।
মানে ওভাবে জিন এক্সপ্রেশনটা এতগুলো কমপ্লেক্স জিন এক্সপ্রেশন একসাথে ভাবে ইজ নট পসিবল ইন ইউক্যারিওটস, তাই জন্য সেটা তো বটেই, ইটস ভেরি কমপ্লেক্স এন্ড ইট উইল মেক দ্য প্রসেস মোর কমপ্লিকেটেড। আরেকটা জিনিস সিম্পল ভাবো, এটা যখন জ্যাকব মোনট করেছিল তখন হিউজ লাফালাফি হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত তো আবিষ্কার হয়নি ইউক্যারিওটসে, আগামীতে হলে আমাদের রিডিউ করতে হবে আমাদের থটকে। নিজেরা ভাবো তো, আচ্ছা ধরো এই যে ছবিটা দেখলে একটা সার্কিট, সামহাউ এর অপারেটর বা প্রমোটারে কোনো একটা মিউটেশন হয়ে গেল। আমাদের ক্ষেত্রে মনোসিস্ট্রনিক প্রসেসে মানে স্ট্রাকচারে একটা জিনেরই প্রবলেম হবে তাহলে, কারণ প্রত্যেকটা অপারেটর প্রমোটারের আন্ডারে একটা করে জিন রয়েছে। এবার ভাবো কোনোভাবে আমাদের মধ্যে একটা অপারেশন সিস্টেম রয়েছে যাতে 10টা জিন একসাথে কাজ করছে, তাদের যে কমন প্রমোটার অপারেটর সেটাই যদি সামহাউ কোনো মিউটেশন হয় তাহলে একবারে 10টা জিন অফ হয়ে গেল বা কাজকর্ম মাথায় উঠলো, তাহলে সেটা ইউক্যারিওটসদের সার্ভাইভালের পক্ষে ভালো হবে না খারাপ হবে, কি মনে হয় তোমাদের? খারাপ হবে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট অফ কোর্স তুমি যখন কোনো কাজ করবে শর্টে শর্ট ইজ গুড, কিন্তু শর্টে করতে গেলে যদি হিতে বিপরীত হয়ে যায় তাহলে প্রবলেম। প্রোক্যারিওটসে খুব লেস কমপ্লেক্স, ইউনিসেলুলার, তার সার্ভাইভালের ব্যাপার নেচারে অত ইম্প্যাক্ট ফেলছে না। 10টা ইকোলাইয়ের মধ্যে প্রমোটার অপারেটর প্রবলেম করলো, ল্যাকোপেরন অন করতে পারলো না, ইঙ্কের কোনো জিনিস তৈরি হলো না, কোটি কোটি ইকোলাইয়ে ইম্প্যাক্ট সেরকম হবে না। আমাদের মতন হিউজ মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম, কোটি কোটি সেল, তার মধ্যে যদি সবগুলোতে ধরো একটা খুব জন্য 5টা এনজাইম দরকার, সেটাকে আমরা ওপেন অন করলাম, আনফরচুনেটলি ওদের কমন প্রমোটার অপারেটর মিউটেশন হয়ে গেল, একটা জিনও ট্রান্সক্রাইব করবে না, একটা প্রোটিনও তৈরি হবে না, একটা এন্টায়ার বায়োসিনথেটিক পাথওয়ে জিওপার্ডাইজ হয়ে যাবে। এমনিতেই দেখো আমাদের মনোসিস্ট্রনিকেই আলাদা আলাদা জিন যখন আলাদা আলাদা গভর্ন হচ্ছে প্রমোটার অপারেটর দিয়ে, সেখানেই মিউটেশনের খেলা আমাদের একেবারে যাতা অবস্থা, এই রোগ সেই রোগ ওই রোগ। যদি ওপেরন ইভলভ করতো ইউক্যারিওটস তাহলে যেরকম তাড়াতাড়িও হতো, একবার যদি কোনো রকমের ভুলভাল হতো কিছু, ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি হতো। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য আন্ডারলাইন রিজন বিহাইন্ড ইট? বোঝা গেছে? Yes, sir. সো আমি এখন এখানে কনক্লুড করছি, 2:10-এ আমরা আবার স্টার্ট করব। আমরা তবে পজিটিভ রেগুলেশন করে কিছু অঙ্ক জাতীয় জিনিস করব। সো প্লিজ পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে এসো, সবাইকে করতে হবে, নাহলে কিন্তু হয় না। And as I mentioned, after having a discussion with HOD madam and others, I will give you the schedule of my classes. Okay, so let me take the roll call. Those who are present in this class, they should join the next class. Yes. Okay, this. Roll 1. Present, sir. 2. Absent 2 to Alashan 3. প্রেজেন্ট স্যার। 4. Present, sir. 5. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 5, 6 দুজনেই প্রেজেন্ট? ওকে, 7 Present, 8. sir. Present, sir. Yes, 5, 6, 7 present. Okay, 8 present. 9. Yes, sir. 10. প্রেজেন্ট স্যার। 11. প্রেজেন্ট স্যার। 11। 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. 15. Present, sir. 16. Present, 17. sir. 18. 19. Yes, sir. Present, sir. 20. Present, sir. 21. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. প্রেজেন্ট স্যার। 25. 26. Present, sir. Present, sir. 27. 28. প্রেজেন্ট স্যার। Yeah, She has written yeah. in the chat box Yeah. the network issues. 20. Thank you, sir. 9. Absent. 30. 31. প্রেজেন্ট স্যার। Absent. 32. 33. Present, sir. Present. 34. Present, Thank sir. you, students. Thank you. Sir, বলো।
29 সানমিত্র হসপিটালে গেছে, তাই জন্য ওকে, ক্লাস হবে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, একটা বলো। কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো, মানে ল্যাকটোজ নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে, এবার একটা কোয়েশ্চেন এলো মাথায়, বলো, দ্যাট ইজ বলো। আমরা পড়েছিলাম যে লাইক আমাদের মাসেল যখন লাইক অনেক ওয়ার্ক করে তখন ওখানে ল্যাকটোজের একটা মানে ল্যাকটোজ তৈরি হয় আর কি, মানে কি হ্যাঁ, রেসিডিউ থাকে। ওটা হচ্ছে, হ্যাঁ বলো তুমি, বলো, বলে না, তারপর আমি বলছি। ক্র্যাম্পস এন্ড এভরিথিং হয়, সো উই আর টোল্ড টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার যাতে ওটা জিনিসটা ডাইলিউট হয় বা যাতে জিনিসটা পেনটা আর কি কম হয়। সো যদি না কেউ মানে জল খায় বা মানে এটা এমনি ব্রেকডাউন কি করে হয় ওই ল্যাকটোজটা? না, এবার ব্যাপার হচ্ছে, ওকে, রোল 14 প্রেজেন্ট, এই ওই ল্যাকটোজ নয় বাবা, ওটা ছিল ল্যাকটিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড মেবি। ওটা ল্যাকটিক অ্যাসিড Oh, yes, sir. Yes, ফার্মেন্টেশন। sir. Yes, sir. ওটাই যে Yes, sir. এনজাইমটা, সেটা হচ্ছে ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম, ফার্মেন্টেশনের ব্যাপার, বুঝতে পেরেছো? সো মনে রাখবে, ওটার যে কন্ডিশনে হয় তাকে বলে হাইপক্সিয়া। তুমি যদি কেউ যদি ভিগোরাস মাসেল ফ্লেক্সিং করে উইদাউট রেস্ট এবং নতুন নতুন করছে, তাহলে কি হয়, ওই মাসেল সেলগুলোর অক্সিজেন কমে যায়। হাইপক্সিক কন্ডিশনে যখন CO2 বেড়ে গেছে, O2 কমে গেছে, তখন এই ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমটা আমাদের সেলের পাইরুভিক অ্যাসিডকে কনভার্ট করে ল্যাকটিক অ্যাসিডে। তুমি জল খেলে, রেস্ট দিলে, আস্তে আস্তে O2-র পরিমাণটা বেড়ে যেতে থাকে তোমার মাসেল সেলে, ল্যাকটেড ডিহাইড্রোজিনেজের অ্যাক্টিভিটি কমে যায়, পাইরুভিক অ্যাসিডটা ল্যাকটিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয় না, তুমি আবার নর্মাল কন্ডিশনে ফিরে যাও। So that is nothing to do with lactose. Very good. A question has arisen in your mind, but it is something to do with lactic acid. Okay? Yes, yes. Thank you. Okay. Thank you. হ্যাঁ, অনির্বাণ, আগ্নিবেশ কোথায় রে?